변찮는 주님의 사랑과 Let us sing of his love를 찬송하심으로 하나님께 영광 올려드리겠습니다. We will give glory to God by praising Let us sing of his love. Let us sing of his love once again, of the love that can never decay, of the blood of the Lamb that was slain. Till he praise him again in that day. I believe Jesus said, and his blood makes me whiter than snow. I believe Jesus said, and his blood makes me whiter than snow. There is cleansing and healing for will wash in the life-giving flow. There is perfect deliverance and joy to be had in this world through the blood. I believe Jesus saved, and his blood makes me whiter than snow. I believe Jesus saved, and his blood makes me whiter than snow. I believe Jesus saved, and his blood makes me whiter than snow. I believe Jesus saved, and his blood makes me whiter than snow. I believe Jesus saved, and his blood makes me whiter than snow. I believe Jesus saved, and his blood makes me whiter than snow. 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 주님의 지상 명령을 따라 우리의 일평생을 전도와 선교를 해야 할 책임과 권리를 갖고 있습니다. 너희는 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 예수님이 직접 말씀하셨어요. 우리는 우리의 가까운 가족, 친족, 친구, 지인, 회사 동료 등에게 이태호 목사의 유튜브 및 페이스북 등에서 설교 방송을 시청하라고 권하시면 됩니다. 검색창에 이태호 목사 설교라고 치면 저의 설교 영상을 시청하실 수가 있어요. 다른 이야기는 하지 마시고 하나님의 감동적이고 은혜로운 말씀이 있으니 한번 시청하라고만 하시면 됩니다. 바로 그것이 전도요, 선교입니다. Dear fellow believers, we have the responsibility and right to evangelize and the missions throughout our lives according to the Lord's great command. You will be my witnesses to the ends of the earth, said Jesus himself. We can recommend our close family, relatives, friends, acquaintances, and company colleagues to watch Pastor Teo's sermon broadcast on YouTube and Facebook. If you type Pastor Teo's sermon in the search box, you can watch my sermon video. Don't talk about anything else. There are God-moving and gracious words, so you just have to watch it. That is evangelism missions. 오늘의 설교 제목은 사도 바울의 성장 배경입니다. 자, 저를 따라해 보세요. 사도 바울의 성장 배경. 우리가 어떤 사람을 알기 위해서는 그 사람의 현재의 모습만 가지고는 알 수가 없죠. 그 사람의 과거, 어떻게 성장을 했으며 어느 도시에서 어느 시골에서 태어났고 또 어떠한 스승의 교육을 받고 자라났으며 그 부모님은 어떠하고 형제는 어떠하고 뭐 이런 여러 가지 그 상황들을 우리가 알아야 그 사람을 이해하는데 도움이 될 수가 있습니다. 그래서 오늘은 사도 바울의 성장 배경이에요. 제목이. 본문은 디모데전서 1장 13절입니다. 본문을 읽기 전에 저를 한번 따라해 주세요. 지구촌교회 수지성전 주일 2시 예배가 아주 하나님의 은혜가 넘친다면서요? 한번 앞뒤 좌우 사람들에게 이야기해 보세요. They say that the Sunday 2 o'clock service
at the Global Church Suji Temple is very full of God's grace. Talk to the front, back, left, and right people. 나만 은혜 받을 수 없어요. 다른 사람들도 천국 잔치, 은혜의 자리에 초청합시다. 한번 앞뒤 좌우 사람들에게 이야기해 보세요. I cannot be the only one to receive grace. Let us also invite others to the heavenly banquet and the place of grace. Talk to the front, back, and left and right people. 오늘도 하늘에서 성령의 은혜가 폭포수같이 떨어집니다. Today too, the grace of the Holy Spirit falls like a waterfall from heaven. 믿는 자는 아멘 하시기 바랍니다. Those who believe should say amen. 고백한 대로 될지어다. 아멘. Let it be done as you confessed. 아멘. 예수님만이 우리의 영원한 소망이요 목적입니다. Only Jesus is our eternal hope and purpose. 여러분과 여러분의 가정과 우리나라와 지구촌 교회 위에 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 한없는 사랑과 성령의 교통하심이 영원히 함께 하시기를 간절히 축원드립니다. I sincerely pray that the grace of the Lord Jesus Christ, God's infinite love, and the fellowship of the Holy Spirit will be with you and your family, your country, and the global church forever. 아멘. 할렐루야. 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 다 같이 본문을 읽겠습니다. 디모데전서 1장 13절. 내가 전에는 비방자요 박해자요 폭행자였으나 도리어 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 아멘. 사도 바울은 신약시대의 가장 위대한 그리스도인의 삶을 살았습니다. 사도 바울은 신약의 13권을 27권 중에 13권을 기록했고 세계 선교를 통하여 복음의 위대한 업적을 남긴 인물입니다. 사도 바울의 복음에 대한 열정과 성경적인 교리에 대한 바른 가르침은 지난 2000년 동안 수많은 사람들에게 영향력을 끼쳤어요. 우리는 사도 바울의 생애를 연구하면서 그리스도의 부르심에 응답하면서 살아가는 원리가 무엇인지를 함께 나누고자 합니다. 첫 번째로 사도 바울의 출생과 성장 배경입니다. 사도 바울을 이해하기 위해서는 사도 바울의 출생과 성장 배경에 대해서 이해할 필요가 있어요. 사도 바울은 다소 사람이었는데 어떻게 예루살렘에 오게 되었으며 예수님을 개인적으로 만났는지 또는 예수님의 가르침을 들은 적이 있는지에 대한 이해가 필요한 거예요. 우리는 이러한 모든 질문에 대한 답을 줄 수는 없지만 바울의 서신과 누가의 사도행전 기록을 통하여 사도 바울의 생애를 조명할 수가 있습니다. 바울의 행동에 나타난 배경은 우리로 하여금 사도 바울이 구원받기 이전에 핍박자로서의 삶을 이해할 수 있게 될 것입니다. 바울의 출생과 시민권을 말합니다. 성경학자들은 사도 바울이 30살에서 35살 즈음에 스데반의 순교에 동참했다고 추정을 해요. 이는 예수 그리스도와 비슷한 시기에 출생했음을 의미합니다. 그러나 바울은 예수 그리스도와는 다른 지역에서 성장을 했어요. 바울은 자신에 대하여 사도행전 21장 39절에 바울이 이르되 나는 유대인이라 소읍이 아닌 길리기아 다소시의 시민이니 청컨대 백성에게 말하기를 허락하라 하니라고 언급을 합니다. 바울은 다소시를 작은 도시가 아니라고 큰 도시다 이렇게 언급했듯이 다소는 길리기아의 수도로서 인구가 약 50만 명이 거주하고 있었어요. 대도시죠. 바울은 태어날 때부터 로마의 시민권을 가지고 있었고 그 시민권은 사도 바울에게 큰 특권을 주었습니다. 프리빌리지, 특권을 줬어요. 지금도 미국의 시민권, 영주권을 가지면 큰 특권이라고 생각하잖아요. 이 당시에는 아주 더 컸죠. 더 컸어요. 사도 바울은 로마 시민권자로서 올바른 재판을 받을 수 있는 자격이 있었고 매질이나 십자가형을 면할 수 있었고요. 심지어는 황제에게 재판을 받을 수 있는 자격이 있었던 거예요. 사도 바울이 로마 시민권자였기 때문에 나는 가이사에게 상소하노라 이렇게 얘기할 수 있었던 거예요. 그리고 황제의 재판을 받을 수 있는 자격이 있었던 것이죠. 사도 바울의 집안은 부와 명예를 가진 집안이었기 때문에 사도 바울의 부모가 유대인이지만
로마 시민권을 부여받을 수 있었던 거예요. 돈이 있으면 돈 주고 사는 거죠. 다소는 아테네와 알렉산드리아와 같은 유명한 대학 도시였어요. 그리고 철학과 학문에 대한 열망이 있었고요. 바울은 어릴 때부터 이러한 교육적인 분위기에서 자라게 된 것입니다. 두 번째는 가족의 유대교 배경을 한번 말합니다. 바울은 두 가지의 배경에서 자랐어요. 바울은 헬라와 그리스와 로마의 환경에서 자랐고 또 그런 엄격한 유대교 가정에서 자랐어요. 바울은 선교 여행 후에 예루살렘에서 사도행전 22장 3절에 뭐라고 써있냐면은 나는 유대인으로 길리기아 다수에서 났고 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라고 했어요. 사도 바울의 아버지는 정통 유대인이었고 사도 바울은 로마 제국의 언어였던 코인의 헬라어를 배웠어요. 코인의 헬라어. 제가 이렇게 헬라어 쓰는 거는 조금 좀 이상하다고 여기시죠. 저는 코인의 헬라어를 쓰고 있어요. 에라스무스 헬라어는 이 크, 트 이렇게 발음이 되죠. 그러나 이 코인의 헬라어는 끄, 뜨 이러죠. 끄, 뜨 이런 식으로. 그리고 이 사도 바울은 또한 태어날 때부터 히브리어를 접하며 자랐던 것이죠. 이 다국어를 배우는 거예요. 예? 유대인이니까 히브리어도 배웠고 그 다음에 또 헬라어도 배웠고 이런 거죠. 그러므로 바울은 어릴 때부터 엄격한 바리새인의 가정 교육에서 성장을 했어요. 그리고 사도 바울은 어릴 때부터 철저하게 구약 성경을 배웠습니다. 사도 바울의 아버지는 하나님께서 신명기 6장 6절에서 9절의 말씀과 같이 하나님의 말씀으로 자녀를 양육했던 것이죠. 신명기 6장 6절로 9절을 볼까요? 오늘 내가 네게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 마음에 새기라는 게 마음에 네 자녀에게 부지런히 가르치며 뭐를? 이 말씀을 부지런히 자녀에게 가르치라. 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이면 그러니까 언제든지 어느 곳에서든지 이 말씀을 강론하라. 너는 또 그것을 이 말씀을 네 손목에 매어 기호를 삼고 네 미간에 붙여 표로 삼고 또 네 집 문설주와 바깥문에 기록할지니라. 철저합니다. 유대법으로는 5살이 되면 성경을 공부했고요. 10살이 되면 율법의 전통들을 공부해야 한다고 규정하고 있어요. 바울도 이 규례를 따라 5살 때부터 성경을 배웠고 10살 때에 유대교의 중요한 문헌들을 암송했고요. 또 천막 만드는 기술도 함께 익히게 되었던 것이죠. 세 번째는 가말리엘의 교육이에요. 바울이 10대가 되었을 때 학자들은 13살에서 14살로 추정을 해요. 그때 그는 다소를 떠나서 랍비가 되기 위해서 예루살렘으로 여행을 했어요. 예루살렘. 이 사도 바울의 스승은 이 가말리엘이었는데요. 가말리엘은 유대 세계에서 존경받는 스승이었어요. 바울은 이렇게 고백을 해요. 사도행전 22장 3절 아까 읽었죠. 나는 유대인으로 길리기아 다수에서 났고 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 이거 아주 큰 자긍심이죠. 자부심이에요. 난 가말리엘의 문화생이야. 그러나 아주 큰 아주 지금의 뭐 하버드대 뭐 이런 거랑 마찬가지. 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라. 가말리엘은 산헤드린 공회의 회원이었어요. 지금으로 말할 것 같으면 국회의원인 거죠. 바울은 가말리엘로부터 유대교의 엄격한 교훈을 배웠고 바울은 엄격한 바리새인으로서 준비되고 있었습니다. 바울은 빌립보서 3장 5절로부터 6절에 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이 베냐민 집하여 히브리인 중에 히브리인이여 율법으로는 바리새인이요 율법으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라고 했어요. 바울은 율법의 모든 규율에 대하여 순종하기로 헌신된 사람이었습니다. 바울은 이러한 교육을 통하여 모세의 율법을 지키고
장로들의 유전을 지킴으로 하나님 앞에서 의를 얻는다는 확고한 믿음이 있었던 거예요. 당시에 바리새인들은 약 6천 명 가량이었는데 사도 바울은 바리새파의 지도자로서 영향력을 발휘하고 있었던 거예요. 네 번째는 랍비로서의 사역이 있어요. 바울이 가말리엘로부터 교육을 약 5년에서 6년간 받은 후에 이 사도 바울은 다소에 돌아가서 랍비로서 18살에서 19세가 되어 활동하게 됩니다. 사도 바울은 다소에서 약 15년간을 랍비로서 활동하며 가르치는 사역을 하게 돼요. 사도 바울의 이러한 활동은 사도 바울을 더욱 열정적인 바리새인으로 만들 뿐이었어요. 다소에서 15년을 지낸 후에 예를 들어 다소에서 15년을 지낸 후에 사도 바울은 다시 예루살렘으로 돌아갑니다. 그때 사도 바울은 예루살렘의 교회가 급격한 성장을 하는 모습을 보면서 마음에 큰 번민을 느끼게 됩니다. 그리고 그는 산헤드린 공회의 회원으로서 스데반의 순교와 기독교의 핍박에 크게 관여하는 바리새인이 됩니다. 두 번째로 스데반을 향한 핍박이 있습니다. 사도 바울은 그가 회심하기 전에도 신실한 신앙의 사람이었어요. 그러나 바울은 자신의 믿음에 신실했지만 잘못된 가르침으로 인하여 그릇된 신앙과 행동을 하고 있었던 겁니다. 잘못된 결정과 선택을 하는 사람들은 잘못된 동기를 가지고 있는 게 대부분이에요. 그러나 사도 바울은 디모데전서 1장 13절에 내가 전에는 비방자여 박해자여 폭행자였으나 도리어 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였음이라 라고 언급하고 있어요. 그러나 현재 법률은 어떻게 돼요? 내가 알건 알지 못하건 어떤 죄를 범하게 되면 그거는 죄인이 되는 거예요. 불법자가 되는 거죠. 알았건 알지 못했건 그 법을 사도 바울은 자신이 믿지 않을 때에 행했던 잘못된 행동들에 대하여 당시에는 옳은 일이라고 생각을 했던 거예요. 요나는 하나님의 뜻을 거스린 사실에 대하여 알면서 행동했지만, 그죠? 사도 바울은 믿지 아니할 때에, 예수를 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행했던 거예요. 알지 못하고. 우리가 사도 바울의 생애를 통하여 배울 수 있는 교훈은 우리는 자신의 믿음과 행동에 대하여 진실하고 열정적일 수 있지만 극히 잘못된 것일 수 있다는 거예요. 여러분, 우리 교회 안에서도 마찬가지 아니에요? 내가 믿었던 믿음, 신앙, 이것만이 진실이야, 이것만이 올바른 길이야 라고 하면서 다른 어떤 구역 예배나 어떤 속회나 목장 예배에서 다른 사람이 다른 어떤 그 이견을 얘기하게 되면은 아주 발끈 화를 내고 막 아주 자기 주장을 관철하려는 사람들이 있어요. 그죠? 그러면 안 된다는 거예요. 그러면 사도 바울이 처음으로 성경에 등장한 것은 스데반의 순교라는 긴장되고 적대적인 그런 아주 호스타일한 시츄에이션, 적대적인 상황이었어요. 아주. 스데반은 사도행전 6장에서 예루살렘 교회의 성장과 함께 헬라의 과부를 돌보는 사역을 위해서 선택되고 임명된 초대 집사였어요. 초대교회 집사였대요. 그러나 사도행전 7장에서는 사람들로부터 내쳐져서 돌에 맞아 순교하는 모습을 그리고 있습니다. 유대인의 산헤드린 공회는 71명으로 구성된 이스라엘의 지도자들이었어요. 그들은 돌을 들어서 스데반이 죽기까지 던졌어요. 돌을 들어가지고 그냥 한 개, 두 개 던진 게 아니에요. 스데반이 죽기까지. 스데반이 죽느냐, 사느냐, 죽기까지 던진 거예요. 그들은 자신들이 하나님의 뜻을 행한다고 믿고 있었던 것이죠. 그들이 잔인한 악행을 행하고 있는 동안에 그들은 자신들의 옷을 사울의 발 앞에 두었습니다. 사도행전 7장 58절에 뭐라고 써 있어요? 성 밖으로 내치고 돌로 칠세,
증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라. 사울은 사도 바울이 구원받기 전에 유대식 이름이었어요. 히브리식 이름이에요. 바울은 로마식 이름이고. 근데 사울이 바울이 됐다. 즉 보통 어떤 목사님들은 사울이라는 뜻이 큰 자, 바울은 작은 자, 뭐 이렇게 이제 말씀을 하시는데 어떤 그런 근거가 없어요. 그런 근거가 없어요. 우리가 일제시대 때 마치 우리나라 고유의 한국 이름이 있잖아요. 그죠? 김아무개, 이아무개, 응? 있잖아요. 응? 있는데 일본식 이름이 또 하나 있는 거는 마찬가지. 그런데 이 사도 바울이 응? 그 사도행전 7장에서는 사울로 나오고 13장에서는 바울로 나오는데 그 13장부터는 이 사도 바울이라는 이름을 쓰는 게 오히려 더 적절하다라고 이제 전도하는데 적절하다라고 생각을 했기 때문에 사도 바울은 그 이방인의 사도잖아요. 이방인의 사도. 이방인의 사도이기 때문에 바울이라는 이름을 쓰는 게 더 전도에 적절하다, 효과적이다 이렇게 생각을 했기 때문에 바울이라는 이름을 썼던 것이죠. 이 사울 왕도 있잖아요. 그죠? 구약에 사울 왕도 있잖아. 이게 히브리식 이름이라는 게 히브리식 이름. 사울은 스데반의 죽음을 옳게 여겼습니다. 사도 바울은. 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 사도행전 8장 1절입니다. 그가 스데반이 죽임당하는 걸 마땅히 여긴 거예요. 마땅히 여겼어. 이 말씀의 의미는 뭐냐? 이스라엘의 대제사장과 산헤드린 공회의 회원들이 사울에게 스데반을 공격할 수 있는 거리를 준 것입니다. 그리고 바울은 마치 하나님의 명령인 것처럼 이러한 일을 수행한 것입니다. 바울은 이와 같이 무자비한 사람이었어요. 디모데전서 1장 13절 다시 한번 읽습니다. 사도 바울은 자신에 대하여 내가 전에는 비방자여 박해자여 폭행자였으나 도리어 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 전에는 비방자여 박해자여 폭행자라고 고백하고 있는 것입니다. 스데반이 소외된 과부들의 구제를 위한 사역을 감당한 후에 스데반은 복음 전도의 사역을 시작을 했습니다. 스데반은 하나님의 능력으로 많은 기적을 베풀기도 했어요. 사도행전 6장 8절을 봅니다. 스데반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니. 스데반이 은혜와 권능, 성령의 충만함을 받아서 큰 기사와 표적을 행했다는 거예요. 그러나 스데반은 구레네인, 알렉산드리아인, 길리기아와 아시아에서 온 사람들로부터 큰 반대에 부딪히게 됩니다. 사도행전 6장 9절 한번 볼까요? 14절까지 9절부터 이른바 자유민들 즉 구레네인, 알렉산드리아인, 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 해당에서 어떤 자들이 일어나 스데반과 더불어 논쟁할세 스데반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하여 하나님의 성령으로 말하는 거예요. 하나님의 지혜로 말하는 거예요. 그러니 그들이 당하지 못하잖아요. 능히 당하지 못하여 사람들을 매수하여 말하게 하되 이 사람이 모세와 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 우리가 들었노라 하게 하고. 여러분 지금 이 장면에서 좀 공통적인 대목이 생각이 안 나요? 사람들을 매수해서 말하게 했다. 예수님 죽일 때도 그랬잖아요. 예수님 죽일 때도 대제사장과 서기관과 바리새인들이 어땠어요? 장로들이 사람들을 매수했잖아요. 돈으로 매수했어요. 누구를 놓아주게 하랴? 바라바냐 예수냐? 바라바다 이거예요. 바라바를 놓아달라고 얘기하면 내가 돈을 주겠다 이거야. 그래서 왜곡된 그런 심판을 하게 되잖아요. 재판을 하게 되잖아요. 죽이는 거예요. 예수 믿는 사람이 세상 사람들로부터는 조롱과 핍박을 당하고 결국은 죽는 거예요. 스데반처럼 돌에 맞아 죽든지 예수님처럼 십자가에 달려 돌아가시든지. 우리 예수 믿는 사람들 지금도 전 세계에 퍼져 있는 선교사님들 죽음의 위협에서 시시초초로 지금 선교하는 그 선교사님들이 계셔요.
그분들은 자신의 목숨을 다 내려놓은 겁니다. 다 내려놓은 거예요. 하나님이 부르신 그날까지 하나님의 복음을 전하리라. 하나님 미션, 그레이 커맨드, 대사명, 대명령, 이거를 행하는 것이죠. 백성과 장로와 서기관들을 충동시켜 와서 잡아가지고 공회에 이르러 거짓 증인들을 세우니, 이 거짓 증인, 거짓 소문, 가짜 뉴스, 그렇죠? 이거는 사형에 해당되는 거예요. 사형에 해당돼요. 왜? 재판을 왜곡시키잖아요. 무죄인 사람을 유죄로 만들잖아요. 살려야 될 사람을, 살아야 될 사람을 죽이잖아요. 이건 살인죄예요. 살인죄. 거짓 증인, 거짓말하는 거. 거짓의 아비가 누구예요? 사탄이잖아요. 사탄. 다 거짓말을 하는 세상에 나만은 거짓말하지 말아야 되겠다. 이런 결단을 가져야 돼요. 우리들은. 과연 이 세상에서 믿을 사람은 크리스찬밖에 없다. 그리스도인밖에 없다. 그들은 보증 수패야. 이런 말을 들어야 돼요. 그들은 깨끗한 사람들이야. 이런 말을 들어야 돼요. 거짓 증인들을 세우니 이르되 이 사람이 이 거룩한 곳과 율법을 거슬러 말하기를 마지 아니하는도다. 그의 말에 이 나사렛 예수가 이곳을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었노라 하거늘. 그들은 스데반이 전하는 복음에 대하여 깊은 반감을 드러냈습니다. 그러나 그들은 스데반이 지혜와 성령으로 말하는 것에 대하여 감당하지 못했어요. 그들은 스데반이 전하는 예수 그리스도와 그분의 복음의 메시지에 대하여 합당한 대답을 하지 못하면서도 오히려 예수님에게 행했던 유대인들의 잘못된 행동을 따라서 했어요. 오히려 거짓 증인을 세워서 스데반을 모함했습니다. 사도행전 6장 11절 사람들을 매수하여 말하게 하되 이 사람이 모세와 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 우리가 들었노라 하게 하고 신성모독죄, 살인, 죽임을 당하는 거예요. 신성모독죄. 예수님도 신성모독죄로 자기가 하나님이라고 하고 그런다니까. 거짓 증거로 인하여 스데반을 향한 분노와 증오가 예루살렘에 퍼지게 된 것입니다. 그리고 마침내 종교적인 지도자들은 스데반을 잡고 그를 산헤드린 공회에 세웠습니다. 사도행전 6장 12절 백성과 장로와 서기관들을 충동시켜 와서 잡아가지고 공회에 이르러 그리고 거짓 증인들은 스데반에 대하여 왜곡된 메시지를 전달했습니다. 사도행전 6장 13절로부터 14절을 봅니다. 거짓 증인들을 세우니 이르되 이 사람이 이 거룩한 곳과 율법을 거슬러 말하기를 마지 아니하는도다. 그의 말에 이 나사렛 예수가 이곳을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었노라 하거늘. 그럼에도 불구하고 스데반의 반응은 놀랍기만 했습니다. 사도행전 6장 15절 공회 중에 앉은 사람들이 다 스데반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 할렐루야. 할렐루야. 천사의 얼굴과 같았어요. 여러분, 우리 같으면 어떻겠어요? 남이 나를 막 무고해요. 그냥 모함을 합니다. 그럴 때 어떻게 내 변명하기에 바쁘죠. 그렇죠. 아니야, 그게 아니야. 그러면서 얼굴이 그냥 울그락 불그락 그냥 막 그래요. 그냥 막 긴장하고 그냥 여러분 초조해하고 불안해하고. 그런데 스데반은 그러지 않았다는 거예요. 스데반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 천사의 얼굴. 큰 폭풍우가 치고 막 폭우가 치는 그 큰 망망대해 바다에 떠있는 외로운 배 한 척. 거기에서 아무리 큰 풍랑과 파도가 쳐도 잠잠히 고불에서 잠을 주무시고 계셨던 예수님이 생각나지 않아요? 예수님. 아무 파도야 쳐라. 바람아 불어라. 그건 아무것도 아니야. 예수님의 품 안에 있으면, 하나님의 품 안에 있으면 이러한 영원한 안식이, 평안이 깃드는 거예요. 다윗이 고백했잖아요. 천만인이 나를 애워싸
나를 죽이려 할지라도 나는 하나님의 품 안에 있기 때문에 적들이 나를 털끝도 건드리지 못한다. 털끝도 건드리지 못해. 여러분 주위에 수많은 사람들이 무고하고 비방하고 핍박하고 그런 상황이 있지 않습니까? 우리 크리스찬들은 그런 상황에 그런 상황을 맞이할 수가 있어요. 맞이할 수가 있어요. 저 이태호 목사도 마찬가지였어요. 옳은 일을 하고 올바른 일을 하고 빛의 역할을 하려고 하면, 예수님의 뒤를 따라가려고 하는 제자의 삶을 살려고 하면 이런 세상 사람들의 핍박이 있어요. 박해가 있어요. 그럴 때에 나는 하나님께 기도합니다. 그럼 하나님 품 안에 안겨요. 그렇게 되면 어떻게 돼요? 하나님 하늘의 평화와 안식을 누릴 수가 있어요. 바깥의 상황은 신경 쓸 거 없어요. 하나님이 나를 보호하시니까. 그런 믿음, 영적인 믿음을 갖는 저와 여러분들 되시길 바랍니다. 천사 얼굴 같더라. 사도행전 6장 15절. 스데반은 대제사장으로부터 기회를 얻어서 자신을 변호하고 이스라엘의 역사에 대해 전파했습니다. 이스라엘을 향한 하나님의 인도하심을 설교하면서 스데반은 그들의 죄를 강하게 지적합니다. 51절부터 봅니다. 목이 곧고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아, 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스르는도다. 너희 조상들이 선지자들 중에 누구를 박해하지 아니하였느냐? 의인이 오시리라 예고한 자들을 그들이 죽였고 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자여 살인한 자가 되나니 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다 하니라. 사도행전 7장 51절로 53절. 스데반이 그들이 메시아를 죽였음을 책망하자 듣던 자들이 마음의 찔림을 받아 스데반을 향하여 분노가 일어났어요. 사울이 일어나 스데반을 공격하는 사람들을 조직하여 공격했고 마침내 스데반이 죽음에 이르게 된 것이죠. 사도행전 7장 54절에서 8장 1절을 봅니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 스데반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 그리고 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 여기 밑줄 그었어요. 서신 것을 보고 예수님이 하나님 보좌 우편에 보통은 다 앉았다는 표현을 써요. 근데 여기서는 예수님이 하나님 보좌 우편에서 서신 것을 봤어요. 스데반이 지금 돌에 맞아 지금 피를 흘려서 지금 죽어가고 있는데 예수님이 그냥 가만히 앉아 있을 수가 없어요. 예수님이 하나님 우편에서 벌떡 서셨어요. 서신 것을 지금 보고 있는 거예요. 지금 예수님이 스데반의 그 순교 장면을 보고 계신 거예요. 예수님이 지금 하늘나라에서 지금 우리의 행동 하나하나 지금 보고 계신 거예요. 지금 서신 것을 보고 지금 스데반이 보는 거예요. 지금 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 예수님이 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데, 여기 밑줄 그으세요. 이게 아주 중요한 구절이에요. 여러분, 스데반처럼 우리도 하늘문이 열리고 예수님의 하나님 우편에 지금 서신 것을 보는 그런 저와 여러분들 되시길 바라요. 영안이 열려야죠. 영적인 귀가 열려야 돼요. 57절. 그들이 큰 소리를 지르며 길을 막고 일제히 그에게 달려들어 스데반에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세. 증인들이 옷을 벗어서 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라. 그들이 돌로 스데반을 치니 스데반이 부르짖어 이르되, 이제 죽기 바로 직전, 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 내 영혼을 받아 달라고 하는 거예요. 여러분과 제가 이제 죽기 직전에 뭐라고 해야 되냐면, 하늘을 우러러 주 예수여 내 영혼이 이제 천국으로 갑니다. 하나님 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되, 여기도 밑줄 그었어요. 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. 이 말을 하고 자니라. 여러분, 성경에는 죽는다는 표현을 안 써요. 잔다.
주 안에서 자는 거예요. 주여. 자는 눈 감으면 영안실에서 눈 감으면 어떻게 돼요? 죽으면 눈이 감겨져 있잖아요. 눈이 평안하게 있는 사람이 있고 어떤 사람이 인상 찌푸린 사람이 있고 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. 예수님 뭐라 그랬어요? 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서. 똑같이 말씀하셨어요. 저들은 알지 못하고 저들은 저들이 하는 일을 알지 못함이니이다. 여러분 알지 못할 때 주 예수님을 알지 못할 때 행했던 죄에 대해서 너무 자책하지 마세요. 자책하지 마세요. 새로운 변화된 사람이 되면 되는 거예요. 8장 1절 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 우리가 구약의 전례를 한번 볼까요? 레위기 24장 10절 이하를 보면요. 모세가 인도하던 그 구약 시대에 이런 일이 있었어요. 어머니는 이스라엘 사람이고 아버지는 애굽 사람의 아들이 있는데 이 아들이 어머니는 이스라엘 사람, 아버지는 애굽 사람이죠. 이 그 두 사이에서 태어난 아들이 그 양부모가 이스라엘 사람인 아주 정통 이스라엘 사람인 사람하고 싸움이 일어났어요. 싸움이 일어났어요. 그런데 이 아들이 애굽에서 인도하신 하나님을 회방하고 저주하게 됩니다. 그런 일이 있었어요. 그는 하나님의 이름을 저주하였는데 하나님의 이름을 구체적으로 모욕하고 저주한 것을 의미해요. 그러자 사람들이 그를 가두고 하나님의 뜻을 기다리게 됩니다. 그때 하나님께서 모세에게 응답을 주셔요. 레위기 24장 16절 여호와의 이름을 모독하면 그를 반드시 죽일지니 온 회중이 돌로 그를 칠 것이니라. 거류민이든지 본토인이든지 여호와의 이름을 모독하면 그를 죽일지니라. 이렇게 말씀하셨어요. 하나님께서는 이스라엘 백성들 중에 하나님의 이름을 모독하는 행위를 허용하지 않으셨어요. 스데반은 산헤드린 앞에서 이러한 모독죄로 기소된 거예요. 산헤드린의 71명은 레위기에 기록된 이 말씀을 잘 기억하고 있었습니다. 왜냐하면 그들은 이스라엘에서 종교적인 지도자를 대표했기 때문에 그래요. 철저한 유대교의 교육을 받은 바울도 하나님이 말씀하신 이 법을 잘 기억하고 있었을 것입니다. 안타깝게도 그들의 고소는 악의적으로 조작된 것이었죠. 잘못된 정보와 차가운 가슴 그리고 자신들의 영적인 무지로 인해서 유대의 최고 법정은 스데반의 목숨을 빼앗기로 결정을 한 것입니다. 잘못된 정보, 오염된 정보. 요즘 시대에도 어때요? 증거를 심잖아요. 그죠? 아, 이거 아주 미칠 노릇이죠. 현장에 그 사람의 혈흔이 있다. 그 사람, 범인을 죽인 총이 있는데 어떤 A라는 사람의 지문이 있어. 또 A라는 사람의 피가 있어. 또 A라는 사람의 머리카락이 있어. 자, DNA 분석하면 바로 A라는 사람이 범인으로 몰릴 수밖에 없는 상황이죠. 근데 지금 범죄자들은 너무 이 지능이 좋아가지고 자기 지문을 없애고 자기가 모함하려고 하는 사람의 그 DNA를 심는다니까, 갖다 놓는다니까요. 심지어는 그 사람의 구두같이 신고 발자국도 있고 그럼 어떡할 거예요? 잘못된 정보. 그러니까 아주 철저하게 수사를 해야 되는 거예요. 그 사람의 알리바이, 현장 부재 증명, 알리바이를 철저히 조사하고 그 사람의 행적을 철저히 조사하고 그렇게 해야지. 여기 현장에 총이 있네. 네 지문이 있어. A라는 사람 지문이 있어. 네 옷이 있잖아. 피 묻은 옷이 있잖아. 뭐 이런 것만 보고 그냥 검찰에서 기소해가지고 무기징역 내지는 사형. 옛날엔 이런 일이 많았다고요. 과학수사가 없을 때는.
비록 공의원 중에는 스데반에 대한 잘못된 고소와 자신들의 행동이 부적절하다는 것을 알고 있었지만 바울은 진실로 하나님의 사역을 한다고 믿고 있었던 거예요. 이 사도 바울은 철저하게 저 스데반을 죽이는 게 하나님의 뜻이야. 하나님의 일이야. 하나님의 사역이야. 이렇게 믿고 있었다는 거예요. 사도 바울. 사도 바울이 증거하듯이 자기는 알지 못하고 행했던 것이에요. 우리들 주변에도 이러한 사람들이 많이 있지 않아요? 바울은 성장하는 기독교의 운동을 저지하기 위하여 모든 노력을 쏟기 시작을 했어요. 바울은 스데반의 죽음을 승인했을 뿐만 아니라 그는 예수 그리스도를 믿는 동료 유대인들을 향하여 전쟁을 선포했어요. 바울은 집을 다니면서 그리스도인들을 찾아서 옥에 가두었습니다. 사도행전 8장 3절. 사울이 교회를 잔멸할 때 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 그리고 죽이는 거예요. 바울이 그리스도인이 된 후에 그는 이렇게 간증을 하고 있어요. 사도행전 26장 10절. 예루살렘에서 이런 일을 행하여 대제사장들에게서 권한을 받아가지고 많은 성도를 옥에 가두며 또 죽일 때에 내가 사도 바울이 찬성 투표를 하였고 이렇게 기록하고 있습니다. 사도행전 26장 10절. 사도 바울은 많은 사람들을 옥에 가두었고 심지어 죽일 때에는 공의원으로서 찬성 투표를 던졌던 거예요. 그는 한 발 더 나아갑니다. 사도행전 26장 11절에 또 모든 해당에서 여러 번 형벌하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고 그들에 대하여 심히 격분하여 외국 송해까지 가서 박해하였고 그래서 대제사장의 공문을 받아가지고 사도 바울이 예루살렘에서 다메섹으로 가는 도중에 살아계신 예수님의 음성을 들었잖아요. 만났잖아요. 여러분 6.25 때 공산당들이 쳐들어 내려와가지고 교회에서 이제 교인들하고 이제 목사님들이 이렇게 모아가지고 이 예수님 초상화를 이렇게 밑에다 놓고 이 초상화를 밟고 지나가는 사람은 용서해주겠다, 살려주겠다 이랬대요. 목숨이 아까운 사람들은 밟고 지나갔어요. 근데 어떤 목사님은 A라는 목사님 나는 죽으면 죽었지만 예수님을 밟지 못하겠다. 않겠다. 죽여라. 순교당한 그런 목사님도 있어요. 여러분 하나님을 모독하는지 신성모독 이거는 하늘날 이 땅에서 하늘나라에서 영원한 상급을 못 받아요. 하나님 절대로 하나님을 모독하는 행위를 하면 안 돼요. 공산당들은 바로 이렇게 악랄하게 신자들을 구별했던 것이죠. 구별했던 거예요. 그리고 어떤 공산당원은 어떤 또 다른 교회에서 똑같은 걸 하는데 다른 어떤 공산당원은요. 그 사람도 어렸을 때 예수를 믿었나 봐요. 교회를 다녔나 봐요. 그 목사님이 예수님 초상화를 밟지 않고 날 죽여라. 날 죽여라. 차라리. 그러니까 당신이야말로 진정한 목사다. 살려줬다는 거예요. 그런 목사님도 있어요. 여러분 죽고자 하면 사는 거예요 또. 그러나 우리는 죽고 사는 것을 연연해 하면 안 돼요. 우리는 죽으면 천국, 살아나면 다시 전도와 선교를 하면 돼요. 그리고 하늘나라 가면 돼요. 사도 바울은 강제로 하나님을 모독하는 말을 하게 했던 거예요. 왜냐하면 그들을 죽일 수 있는 권리를 얻기 위해서였던 것이죠. 사도 바울은 자신의 믿음이 옳다고 여겼기 때문에 자신의 잘못된 수단까지도 정당화했고 자신은 이러한 행동들이 옳다고 합리화시켰습니다. 바울의 핍박이 너무나 강력했기에 대다수의 그리스도인들은 자신의 생명을 지키기 위해서 예루살렘을 떠나 유대와 사마리아로 이주해야 했습니다. 사도행전 8장 1절에 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 이게 또 하나님 뜻이에요. 하나님 뜻이야. 박해가 일어나면 또 피할 수도 있는 거야. 그죠? 왜?
일부러 죽을 필요는 없잖아요. 일부러 죽을 필요는 없어요. 피할 수 있으면 또 피하는 거고, 그것이 하나님이 나에게 향한 뜻이다 그러면 거기서 순교해야죠. 그러나 또 그것이 아니고 다른 데 가서 또 복음을 전하는 거, 그게 하나님 뜻이면 또 그렇게 하는 거예요. 어떤 게 옳고 어떤 게 그르다 자꾸 논쟁 벌일 필요가 없는 거예요. 6.25 때도 이북에서 많은 성도들이, 목사님들이 이남으로 피난 나왔잖아요. 그것도 하나님 뜻이에요. 그래서 이남의 교회가 많이 부흥했잖아요. 그것도 하나님 뜻이에요. 또 조만식 장로처럼 거기서 이북에서 그냥 순교하고 하는 사람도 그것도 하나님 뜻이고, 어떤 게 더 좋다 나쁘다가 할 수가 없는 거예요. 하나님 뜻이에요. 그 각자의 사람에게 주신 하나님의 뜻이라고. 그러나 핍박이 거세질수록 기독교는 더욱 성장하고 있었어요. 기독교는 피를 먹고 자란다, 이런 말이 있어요. 순교의 피를 먹고 자란다. 기독교는 기독교를 핍박하기 위해서 막 죽여요. 그럴 때 기독교는 더 들풀처럼 그냥 더 강하게, 더 억세게 자라납니다. 누가는 사도행전 8장 4절에서 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세라고 기록을 하고 있잖아요. 바울의 생애가 주는 교훈을 한번 보겠습니다. 오늘 우리는 그리스도인이 되기 이전에 사도 바울의 초기 생애를 연구하면서 주는 교훈을 발견하게 됩니다. 첫째는 자신의 종교적인 믿음이 확고하더라도 잘못된 신앙을 가질 수 있다는 거예요. 갈라디아서 1장 13절로 14절을 봅니다. 내가 이전에 유대교에 있을 때에 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고 내가 내 동족 중 여러 영갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나, 사도 바울의 신앙은 진지하고 확고했습니다. 그러나 사도 바울의 신앙은 극히 잘못된 신앙인 것을 보게 됩니다. 그가 이러한 잘못된 신앙을 가진 이유는 무엇인가요? 그게 무엇인가요? 사도 바울은 로마서 10장 2절에서 이렇게 증거합니다. 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 그는 성경적인 올바른 지식이 없이 율법에 대한 열정과 자신의 의를 가지고 하나님을 믿었습니다. 우리 주위에도 하나님께는 열심히 있으나 하나님의 말씀의 원리에 따르지 않고 잘못된 믿음을 갖거나 자신의 의를 가지고 하나님을 섬기는 경우가 많아요. 오늘날 수많은 종교들이 자신들의 열심과 의를 가지고 하나님께 나아가려고 합니다. 그들은 자신들이 만든 종교를 숭배하지만 그 안에는 생명의 진리가 없어요. 오직 인간으로 절대자에게 드리는 희생으로 스스로 위안을 삼을 뿐이죠. 제가 어렸을 때에 가톨릭 신자였던 사람이 제가 다니는 그 교회에 오셔서 구원을 받아서 변화된 경험이 있었어요. 이분은 평생 가톨릭에서 신앙생활을 했지만 생명의 주를 만나지 못하다가 교회에서 복음을 듣고 구원받아서 기뻐하며 찬양하며 간증하던 기억이 있습니다. 제가 어렸을 때 얘기예요. 그의 잘못된 믿음이 깨어지게 된 것은 그가 생명의 주님을 복음을 통해서 만났기 때문에 그렇습니다. 제가 몇 년 전에 한 집사님을 만나서 전도를 한 적이 있었어요. 그분은 지난 13년간 교회에서 신앙생활을 하신 분이었어요. 그러나 자신의 구원에 대한 확신이 없이 주님을 섬겼습니다. 하나님을 섬기는 것에 열정이 있었지만 자신의 내면에는 큰 공허함이 있었던 것이었어요. 그분에게 그리스도의 생명의 복음을 전하자 그분은 기뻐함으로 주님을 영접하여 구원의 확신을 얻게 됩니다. 영적인 눈이 열리게 된 것입니다. 그분은 생명의 주님을 만나 새 생명을 얻어 기뻐하셨습니다. 우리는 자신의 신앙을 점검할 수 있어야 돼요. 점검. 교회도 목사도 점검이 필요한 거예요. 담임 목사도 저 같으면은 4년 하고 재신임을 물을 거예요. 4년 하고 이태호 목사가 이 교회에 자격이 있다. 설계자로서 자격이 있다. 다시 한번 신임을 하자. 재신임을 하자. 그러면 또 설교를 할 것이고, 그렇지 않다. 이태호 목사는 4년 동안 설교를 들었는데 이 사람은 하나님의 사람이 아니야. 은혜도 못 받아. 은혜도 못 끼쳐.
저 사람은 성령의 말씀을 하지 않고 하나님 말씀하지 않고 이상하게 엉뚱하게 이 세상 풍조와 이 세상의 아름다운 인문학적인 말로만 저기 설교하고 귀에 달콤한 말만 전해. 우리 사는 실생활에 적용되는 원리들만 얘기하지 성경의 구체적인 그런 진리의 말씀은 전하지 않아. 그러니까 인문학적인 지식은 풍성해지는데 영적인 영양분을 받지 못해서 영적으로 죽어가. 영적으로. 그러니까 저 이태호 목사는 우리 교회에서 4년도 길어. 4년도 길어. 다른 우리 교회에서는 사임을 하셔야 되겠습니다. 다른 교회에서 하세요. 그런 제도가 있어야 돼. 그런 제도. 그러면 이 이태원 목사는 어때요? 더욱더 기도하고 말씀 연구하고 그죠? 그냥 산에 가서 기도하고 그러면서 어떻게 하면 성도들에게 의뢰를 끼칠까? 하나님 말씀을 전할까? 주석이나 뭐 이런 데서 나오는 말씀 말고 하나님 말씀 연구하면서 하나님의 음성을 듣고 또 하나님 말씀 전하면서 하나님이 주시는 말씀을 전하고 이런 아주 파워풀하고 아주 하나님의 음성을 들리는 하나님의 음성이 들리면은 교인 성도들이 은혜 다 받는 거예요. 그게 은혜 받는 거예요. 그리고 이태호 목사가 설교하고 찬송하고 기도하고 할 때 그냥 성령이 임하시는구나. 이걸 성도들이 보는 거야. 그래서 이태호 목사님은 우리 교회에 반드시 필요한 사람이요. 4년 아니라 40년 해도 좋아. 40년을 해도 좋아. 100년을 해도 좋아. 성도들이 이렇게 잡아야 돼. 설교자는요. 전전긍긍하고 내가 쫓겨다니면 어떨까? 제가 신학교 다닐 때 어떤 교수님이 그런 말씀하셨어요. 이 설교자는 보따리를 항상 준비하고 있어야 되는 거예요. 성도가 그 역할을 누가 해야 돼? 장로가 해야지. 장로가. 목사님 미안하지만 다른 데 가셔야 될 것 같습니다. 그러면 보따리 딱 싸들고 보따리 싸들고 그냥 다른 갈 준비를 하라는 거야. 갈 준비를 하라고. 나 그 말씀이 아주 은혜스러웠고 뇌리에 박혔어요. 목사는 안주하면 안 돼. 절대 안주하면 안 돼요. 한 자리에 자꾸 복음을 전해야지. 다른 데 가서도 복음 전하고 그래야지. 한 곳에서 오래 있으려면 더욱더 성령 충만하고 말씀 연구하고 산기도 하고 하라는 거예요. 그게 나 홀로 주님을 만나고 하늘에서 가장 그 가까운 곳까지 올라가서 산기도 하고요. 산기도. 이태호 목사는 산기도 했어요. 도봉산 기도하고 산에 올라가는 거예요. 산에 올라가. 성경책 딱 들고 산에 올라가는 거예요. 저는 신혼 때부터 그랬어요. 신혼 때부터. 시간 날 때마다. 자신의 믿음이 하나님의 말씀의 지식에 따라 세워져 가고 있는지 점검해야 되는 거예요. 자신의 의로 아무리 열심히 해도 이는 하나님이 받으실 수 없는 열정인 것이고 오히려 하나님의 나라에 방해가 될 수 있어요. 우리는 하나님의 말씀을 배우고 복음의 진리 안에서 주님을 만나고 주님의 말씀 안에서 자라가는 삶을 살아가야 되는 거예요. 두 번째로 자신의 지식이 많다 할지라도 잘못된 신앙을 가질 수 있다는 거예요. 제가 전도를 하는데 저희 도봉동에 살 때 제가 전도를 하는데 약국을 가게 됐어요. 근데 그 약사님이 자기 이제 서로 얘기를 하면서 알게 됐는데 그 사람은 여호와의 증인을 믿더라고요. 그러면서 이제 저한테 또 오히려 전도를 하더라고. 그러면서 그 사람이 이제 서울대 약대를 나왔어요. 그러면서 약사 일을 하면서 서울대 약대에 이제 외래 교수로 이렇게 이제 애들을 가르치더라고요. 그래서 제가 그랬어요. 그 약사님은 참 이렇게 지식도 많고 이렇게 그런데 세상적인 지식, 약학 지식은 많은데 어떻게 이렇게 이단 종교인 이런
여호와의 증인을 믿게 됐어요? 물어봤어요. 서로 얘기를 막 서로 나누고 성경에 대해서 얘기 나누고. 근데 한번 빠진 사람은 이게 참 돌이키기가 어려워요. 이게 돌이키기가 어렵다고. 또 자신의 또 자존심도 있잖아요, 그죠? 그러니까 약사다, 서울대 약대 나왔다, 또 서울대 또 외래 교수다 이러니까 절대로 자신의 그 약한 모습을 안 보이려고 하죠. 박사면 뭐해요? 잘못된 신앙을 가질 수 있어요. 고린도전서 2장 5절을 봅니다. 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 바울은 당시에 가장 교육을 많이 받은 사람 중에 하나였어요. 그는 헬라와 로마의 철학과 문학에 대해서 정통했지만 그는 영적인 진리에 대해서는 무지했어요. 그가 다메섹의 동산에서 예수 그리스도를 만났을 때에 영적인 눈이 열리게 되었던 것입니다. 사울아 사울아, 내가 왜 나를 핍박하느냐? 주여 네 신이니까 나는 내가 핍박하는 예수라. 사도 바울은 자신의 지식으로 인하여 오히려 영적인 진리에 대해서는 무지했던 것이었습니다. 우리는 세상적인 지식과 지혜에 대하여 무조건적으로 받아들이는 게 아니라 하나님의 말씀에 비추어서 분별을 해야 돼요. 우리는 하나님의 말씀에 비추어 진리를 배우고 적용해 나가야 되는 것입니다. 세상이 진화론을 받아들인다 할지라도 우리는 창조주 하나님을 믿기에 그런 지식을 거부해야 돼요. 아니 오히려 세상 사람들에게 창조론을 전파해야 됩니다. 세상이 모든 종교는 구원에 이를 수 있다라고 주장해도 우리는 오직 예수 그리스도만이 하나님께 나아가는 유일한 길임을 믿고 전파를 해야 됩니다. 사도 바울은 이렇게 가르칩니다. 고린도전서 2장 14절 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라고 말합니다. 우리는 하나님의 성령의 권능으로 영적인 것을 분별할 수 있습니다. 그러므로 우리는 자신의 지식을 의지하지 말고 살아계신 하나님의 말씀을 의지하며 신뢰하는 삶을 살아가야 됩니다. 세 번째로 우리는 구원이 하나님의 은혜이고 행위로 얻지 못함을 이해해야 됩니다. 에베소 2장 8절로 9절입니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 할렐루야. 바울의 변화는 하나님의 은혜로 구원을 받는다는 사실을 깨달은 후입니다. 그가 예수 그리스도를 만나서 변화받아 구원을 얻게 된 거예요. 여러분 예수 그리스도를 진정으로 만났습니까? 그럼 사도 바울과 같은 사람이 되는 거예요. 근데 사도 바울과 같은 사람이 안 됐다? 그러면 예수 그리스도를 진정으로 만나지 못한 거예요. 회개하시고 예수 그리스도를 지금이라도 영접하셔야 돼요. 예수 그리스도를 나의 주인으로 구주로 구세주로 영접하셔야 되는 거예요. 간단한 거예요. 내가 지금 사도 바울과 같은 인생을 살지 못한다. 전도자로서의 인생을 살지 못한다. 내가 하나님 중심의 생활을 살지 못한다 하는 건 아직 예수 그리스도를 만나지 못한 거예요. 만났다 하더라도 아직 그 사람은 육적인 크리스찬이에요. 회개하셔야 돼요. 진정으로 회개하셔야 돼요. 바울이 비방자여 박해자여 폭행자에서 복음 전도자로 바뀌었듯이 우리는 전도나 선교할 때에 현재의 상대방의 모습만 보고 좌절하고 실망할 것이 아니고 저 사람도 하나님이 쓰실 수 있는 바울과 같은 사람이라고 생각을 해야 돼요. 절대로 실망하면 안 돼요. 성경은 분명하게 가르칩니다. 하나님의 은혜로 구원을 받아 하나님의 자녀가 된 것이고 이는 행위에서 나온 것이 아닌 거예요. 로마서 3장 28절에서는 이렇게 가르쳐요. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 아멘. 우리의 예수 그리스도를 구주로 믿는 그 믿음이 우리를 죄에서 구원하여 하나님의 영원한 자녀가 되게 하는 것입니다. 요한복음 20장 31절은 이렇게 기록합니다. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 영생을 얻게 하려 함이니라. 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 얻어 영생을 얻으며 영원한 천국 백성이 되는 거예요. 구원에 대한 성경의 가르침을 정확하게 이해해야 됩니다. 자신의 열심과 의를 가지고는 하나님의 나라에 들어갈 수 없어요. 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원받아 하나님의 영원한 자녀로 살아갈 수 있는 것입니다. 여러분, 이러한 저와 여러분들 되시길 바라요. 봉사를 해도 여러분,
내 의로 내 열정으로 한 게 아니에요. 하나님을 믿는 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원받아서 하나님의 영원한 자녀 삼아 주신 그 감사로 그 감사로 하는 거예요. 분명히 알아야 돼. 모든 봉사자들이 우리 모두 하나님 아버지께 기도드립시다. 하늘에 계신 나의 아버지시여, 주의 성령님께서 오늘 이 방송을 시청하는 설교를 들은 지구촌 교회의 모든 성도님들에게 믿음의 복을 주옵소서. 자신의 종교적인 믿음이 확고하더라도 잘못된 신앙을 가질 수 있음을 알게 하옵소서. 자신의 지식이 많다 할지라도 잘못된 신앙을 가질 수 있음을 알게 하옵소서. 우리는 구원이 하나님의 은혜이며 행위로 얻지 못함을 알게 하옵소서. 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원받아 하나님의 영원한 자녀로 살아갈 수 있게 하옵소서. 예수님의 거룩하신 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화감동 교통 역사하심이 지금 이 방송 예배에 참여하고 있는 모든 지구촌에 있는 성도님들과 그 가정과 직장과 사업장과 우리의 민족과 나라와 한국교회와 세계교회와 우리 사랑 선교회 위에 영원히 함께하기를 축원하옵나이다. 아멘.